ассалому алайкум бинандаҳои азиз, барномаи ахбору манзури шумо менамоем. моҳи майи имсол ҷумҳурии тоҷикистон конфронси чоруми байналмилалии сатҳи баланд оид ба 10-солаи байналмилалии амал об барои устувор солҳои 2018-2026-ро мизбонӣ мекунад. гузориши наврӯзшоҳи азизулло. ҳоло дар саросари дунё аз норасоии оби нӯшокӣ 900 миллион нафар танқисӣ мекашанд. То соли 2050 ин шумора ба 5 миллиард нафар хоҳад расид. ҳамасола ба ҳисоби миёна 12 миллион гектар замин аз кишоварзӣ берун монда ба биёбон табдил меёбад. аз ин омор бармеояд ки ҳоло обу иқлим яке аз мавзӯъҳои меҳварии ҳалталаб дар ҷаҳон ба ҳисоб рафта, ҳолати аслӣ, натиҷаҳо ва ояндабинӣ ҳамин сол дар шаҳри Душанбе муҳокима мегардад. аз 25 то 28 майи соли 2026 ҷумҳурии тоҷикистон конфронси чоруми байналмилалии сатҳи баланд оид ба 10-солаи байналмилалии амал об барои рушди устувор 2018-2028-ро мизбонӣ мекунад. дар доираи чорабинии иштироки сарони давлатҳо ва ҳукуматҳо, сохторҳои Созмони Милали Муттаҳид, созмонҳои байналмилалӣ ва минтақавӣ, муассисаҳои молиявию илмӣ ва бахши хусусӣ дар назар аст. дар доираи ин конфронси байналмилалӣ нишастҳои пленарӣ, 9 ҷаласаи ихтисосӣ, инчунин форумҳо, чорабиниҳои канорӣ ва намоишгоҳи байналмилалӣ дар назар аст. имрӯз ҷумҳурии тоҷикистон зери сиёсати роҳбари давлат дар ҷаҳон нуфузи рӯзафзун пайдо мекунад ва дар ҳалли масъалаҳои башарӣ ташаббусу иқдомҳои намунавӣ мегузорад. душанбе ин маркази дипломатияи об, маркази дипломатияи сулҳомез ва марказе гаштааст ки тамоми ҷомеаи ҷаҳонӣ ва тамоми сарони давлатҳоро бо ҳам ҷамъ меоварад ва масъалаҳое ки марбут ба об аст дар шаҳри Душанбе баррасӣ мешавад ва ташаббусҳои пешвои миллат метавонад ба ин восита саҳми худро дар ҳалли мушкилоти башарият гузорад. то соли 2050 хушксолӣ метавонад аз 4/3 ҳиссаи аҳолии ҷаҳонро фаро гирад. ҳоло тақрибан 2 миллиард аҳолии кураи замин дар биёбонҳои камоб зиндагӣ мекунанд. таҳлили солҳои охир нишон медиҳад ки ҳалли ин масъала муттаҳидӣ ва чораандешӣ бетаъхирро талаб дорад. бештар аз 2 даҳсола аст ки тоҷикистон дар ин самт саҳми намунавӣ мегузорад. соли 2003 соли оби тоза, солҳои 2005-2015 10-солаи амалиёти об барои ҳаёт, соли 2013 соли ҳамкории байналмилалӣ дар соҳаи об, 10-солаи байналмилалии амал об барои рушди устувор 2018-2028, соли 2025 соли байналмилалии ҳифзи пиряхҳо, 10-солаи амал барои илмҳои криосфера 2025-2034, ҳифзи пиряхҳо ва криосфера. аз ҷумлаи ташаббусҳои асосии президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар самти обу иқлим ба ҳисоб меравад ки аз ҷониби ҷомеаи ҷаҳон бо ҳамовозӣ қабул шудааст. ин аз он шаҳодат медиҳад ки нақши ҷумҳурии тоҷикистон зери роҳбарии пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ҳалли мушкилоти башарӣ омӯзанда боқӣ мемонад. тоҷикистон бо мизбонии чорабиниҳои гуногун ва масъалагузорию пешниҳоди роҳҳои ҳал дар беҳбудии ҳаёти башарият пайваста нақшгузор аст. баргузории чорабинии сатҳи баланд дар ҷумҳурии тоҷикистон шаҳодат аз он медиҳад ки имрӯз ҷумҳурии тоҷикистон зери роҳбарии асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон тавонист дар арсаи байналмилалӣ дар ҳалли мушкилоти соҳаи об ва дар ҳалли мушкилоти самти захираҳои об пешсаф бошад, на ин ки пайрав бошад, балки ташаббускор бошад ва пешсаф бошад ва тамоми ҷомеаи ҷаҳонӣ ҷумҳурии тоҷикистонро ҳамчун ташаббускор ва ҳамчун муассиси ташаббусҳои масоили об медонанд. ҷиҳати омодагии сатҳи баланд, меҳмоннавозӣ ва муаррифии дастовардҳои замони соҳибистиқлолию маърифати намунавии миллати тоҷик дар конфронси чоруми байналмилалии сатҳи баланд оид ба 10-солаи байналмилалии амал об барои рушди устувор 2018-2028 омодагиҳо оғоз шудааст. ҷомеаи ҷаҳон бо ҳузури роҳбарону намояндагони воломақоми созмонҳои минтақавию байналмилалӣ, давлатҳои дуру наздики олам ва коршиносони масоили обу иқлим муҳимтарин масъалаҳои марбут ба обу иқлимро аз 25 то 28 майи соли 2026 дар шаҳри Душанбе муҳокима, аз иҷрои ӯҳдадориҳои қаблӣ натиҷагирӣ, ҳамоҳангсозию таҳияи вазифаҳои навро мушаххас ва барои таъмини ҳаёти осоиштаи минбаъдаи башарият хулоса қабул мекунад. наврӯзшоҳи азизулло баҳодури Истам, Душанбе, ахбор.
برگزاری آزمون‌های جمهوریوی فروغ صبح دانایی کتاب است. این فروغ معرفت و تاجیکستان وطن عزیز من از جمله تدبیرهای مهم به شمار می‌رود که همسالات در آنها ساکنان کسب و کار گوناگون فعالانه شرکت می‌ورزند و با این وسیله سطح دانش و ملکه خویش را باز هم بلند می‌بردارند. گزارش همکاران ما. آزمون جمهوریوی تاجیکستان وطن عزیز من به خاطر حفظ ارزش‌های مادی و معنوی ملت تاجیک برگزار گردیده. امسال نیز در اساس امر پرزیدنت مملکت از 1 ینور سال 2026 آزمون مذکور میان نمایندگان کسب و کار گوناگون در سرتاسر جمهوری راه اندازی می‌گردد. از ولایت مختار کوهستان بدخشان همساله خوانندگان و دانشجویان و نمایندگان دیگر قشرهای جامعه در این آزمون اشتراک نموده در سال سپری گشته 70 نفر از دور ولایتی به دور نهایی راه یافتند که از آنها 5 نفر سزاوار جایهای دوم و سوم گردیده، 5 نفر دیگر صاحب جای افتخاری گردیدند. 1 ینور سال 2026 امر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان وابسته به برگزار نمودن آزمون جمهوریوی تاجیکستان وطن عزیز من در سال 2026 به امضا رسید که این یک مژده و فالینک برای اهل هنر و ایجاد که پیوسته تلاش میکنند برای معرفی شایسته فرهنگ ملی خدمت باسزایی را به اجرا بیارند. البته ما امیدواریم که در سال 2026 نیز جوانان و نورسان با یک نیروی بالیده به آزمون جمهوریوی تاجیکستان وطن عزیز من فراگیر میشند و در معرفی شایسته فرهنگ ملی سهمی باسزای خود را میگذارند. مضمون و غایه اساسی سرود و آهنگی که اشتراکچی آن را اجرا مینمایند در اساس نظامنامه باید فراگیر دستاوردهای زمانی استقلال دولتی، ترنم شخصیت‌های برجسته خلق تاجیک، ارج گذاشتن به عنعنه‌های ملی و میراث پرغناوت نیاگان، طبیعت زیبا و منظر تاجیکستان، بیان نمودن هنرهای مردمی را در بر میگیرد. اطمینان می‌رود که تعداد اشتراکچیان آزمون تاجیکستان وطن عزیز من از ولایت مختار کوهستان بدخشان امسال نسبت به سالهای پیشتر زیادتر گردیده دستاوردهای نظررس در این سمت به دست آورده می‌شود. توفیل استقلال و آزادی، صلح و ثبات سراسری، همبستگی و وحدت ملی و ترغیب فرهنگ و ادبیات، حکومت جمهوری تاجیکستان تحت رهبری پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان بابت علم و دانش آموزی نسل دوران صاحب استقلالی و رشد همه‌جانبه فرهنگ و صنعت ملی تمام شرایط لازمه و امکانیت‌های فراخ را مهیا کرده است. وابسته به این طول قریب 10 سال است که با مقصد بلند برداشتن ذوق کتابخوانی، تقویت نیروی ذهنی، دریافت چهره‌های نو سخنور و سخندان، ارج گذاشتن به ارزش‌های ملی و فرهنگی، صورت بخشیدن به نظام ثمره‌بخش دستگیری و رشد علم‌های ریاضی دقیق و طبیعی، بلند برداشتن ثمره‌ناکی دانش‌های علمی، تطبیق تکنولوژی‌های اینوواسیونی و حفظ و گرامی داشت ارزش‌های فرهنگی، آزمون‌های جمهوریوی فروغ صبح دانایی کتاب است، علم فروغ معرفت و تاجیکستان وطن عزیز من همساله با شکوه و شهامت خاصه و روحیه بلند برگزار کرده می‌شود. طبق امر نوبتی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در سال 2026 مبلغ عمومی جایزه ها به برگزاری آزمون جمهوریوی تاجیکستان وطن عزیز من 8 میلیون و 260 هزار سامانی، علم فروغ معرفت 9 میلیون و 870 هزار سامانی و فروغ صبح دانایی کتاب است 8 تعلیمی شهری استراوشن با پیشنهاد اختراع جدید و ساختن برنامه کامپیوتری در سطح جمهوری مقامی شایسته کسب نمودند. با افتخار و سرفرازی میتوان گفت که امروز نسل‌های جوان و امیدبخش مملکت زیر سیاست معارف پرورانه پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان با آموزش علم و دانش مشغول گردیده نه فقط فوند معنوی خود را بلکه عائله و اطرافیان را نیز غنی‌تر می‌گردانند. آزمون جمهوری فروغ صبح دانایی کتاب است به حیات من جگرگونی‌های خیلی زیاد بخشید. همراه من اهل عائله‌ام کتابخوان شدند. خواهرچی خردسالم از سن خردسالیش به کتابخوانی شروع کرد. خوشبختانه او نیز در آزمون جمهوری فروغ صبح دانایی کتاب است شرکت ورزیده ایستاده است. اینچنین پدر و مادرم هر زمان به من کتاب‌های نو تحفه می‌کنند و آنها نیز همراه من به کتابخوانی شروع کردند. باعث خوشبختی است که در سال 2026 مبلغ آزمون بیش از 1 میلیون سامانی زیاد گردیده است. این ما را وادار می‌سازد که بیشتر به کتاب روی آوریم
و هرچی بیشتر کتاب‌ها را خوانده به آزمون شرکت ورزیده سزاوار جای نمایان گردیم. برگزاری آزمون‌های جمهوریوی در سمت کتاب و کتابخانه، اختراعکاری و تحکیم و گسترش فرهنگ ملی همچون ادامه منطقه سیاست معارف پرورانه و فرهنگ سالاری پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان به شمار رفته بار دیگر اثبات می‌نماید که جامعه نوین خلق تاجیک در راه علم‌آموزی، ترغیب و تشویق کتابخوانی میان نسل نورس و جوان، از بر کردن آثار ماندگار فرزندان فرزانه ملت و تحکیم و گسترش فرهنگ و صنعت ملی و جهانی کوشش و غیرت می‌نمایند و هزاران نفر از قشرهای گوناگون جامعه با علم و دانش و استعداد خویش در تاجیکستان و جهان مظفر گردیده نسل شایسته وطن بودن خود را نشان می‌دهند. فردوس عمرزاده، آرزو معروفزاده، شهری سرروشن، اخبار. در ناحیه وخش نقشه کارهای آبادانی و سازندگی به استقبال جشن 35 سالگی استقلال دولتی 110% تامین گردید. با اعلان کردن سال 2026 همچون سال وسعت دادن کارهای آبادانی و سازندگی و تقویت و تحکیم خودشناسی و خودآگاهی ملی مرحله نوی رشد در کشور به حساب می رود. ساکنان و صاحبکاران ناحیه نیت دارند که در این تدبیر عمومی جمهوریوی سهم ارزنده داشته باشند. شرح موضوع در گزارش اسماعیل صاحب نظریان. هدفهای سازنده حکومت جمهوری تاجیکستان که به واسطه به بهداشت سطح و صفت کار و روزگار ساکنان نگرانیده شده‌اند با هم آوازی تام در همه گوشه و کنار مملکت تطبیق گردیده. در این زمینه مرحله به مرحله ساکنان به زندگی با سعادت و شایسته نائل گردیده ایستادند. مخصوصاً در سمت تقویت روند کارهای آبادانی و سازندگی سال 2026 در کشور مرحله نو به حساب می رود، زیرا با تشبث نوبتی سازنده پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان 2026 سال وسعت دادن کارهای آبادانی و سازندگی و تقویت و تحکیم خودشناسی و خودآگاهی ملی اعلان گردیده است. این تدبیر نتیجه آور را ساکنان ناحیه وخش با هوسمندی و مسئولیت شناسی پذیرایی کرده کارهای سازندگی را در همه سمت و ساحه ها وسعت می بخشند. بخصوص در دایره آمادگی ها به استقبال جشن 35 سالگی استقلال دولتی که در ناحیه تعمیر و ازنوسازی و بنیاد 150 انشاءات گوناگون تعینات به نقشه گرفته شده بود سری وقت تامین شده، علاوه با دستگیری مقامات محلی و هوسمندی ساکنان و صاحبکاران 110% اجرا گردید. انشاءات بنیاد گردیده جشنی ساحه‌های معارف و تندرستی، صنعت، سودا و خدمترسانی، ورزش و دیگر انشاءات تامین کننده انفراساختار محل را در بر گرفته برای به طلبات زمان جوابگو گردیدن سطح و صفت کار و روزگار ساکنان مساعدت کرده ایستادند. در ناحیه ما ساختمان هم مؤسسه تحصیلات تو مکتبی و هم مؤسسه تحصیلات منهای عمومی جریان دارد. در جامعه‌های دوردست ناحیه طبق قرار حکومت جمهوری تاجیکستان بنیاد مؤسسه تحصیلات تو مکتبی رفته ایستاده است. ساکنان و صاحبکاران ناحیه وخش با جانبداری از دستور و هدایت‌ها و سیاست سازنده سرور دولت محترم امامعلی رحمان در سمت عزم و اراده قوی و تنداری و وطنسازی نزد خود هدف گذاشتند که کارهای آبادانی را بهر رشد استوار میهن باز هم بیشتر نموده نسل نورس و جوان را نیز در همین روحیه تربیه نمایند. دستور سپارش‌های پیشوای معظم ملت پرزیدنت کشور محترم امامعلی رحمان را به نوبت گرفته در حولی استقامتی خود میدانچه ورزشی برای نسل نورس جوانان ساخته به استفاده قرار دهیم. بعدی مکتب یا که بعدی کارهای خود را به انجام رساندن پس بیگاه وقتی بیکار شدن شبانگاه آمدن مقصد بازی میکنند. در حاشیه اعلان گردیدن سالهای 2022-2026 همچون سالهای رشد صنعت و تطبیق هدف استراتژی دولت صنعتی کنونی با سرعت کشور در ناحیه وخش با در نظر داشت شرایط مساعد به بنیاد کارگاه و کارخانه‌های صنعتی توجه خاصه روانه گردیده است. مورد استفاده قرار گرفتن کارخانه استحصال خشت جمعیت دارای مسئولیت محدود خشت خطلان با اقتدار استحصالی زیاده از 80,000 دانه در یک شبانه روز و تامین زیاده از 30 نفر با کار دائمی از زمره تطبیق چنین هدفهای نتیجه بخش دانسته می شود که آن برای تامین طلبات شهر و ناحیه‌های منطقه باختر با این نوع مسائل ساختمانی مساعدت کرده ایستاده است. طبق نقشه 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان در ناحیه
22 عدد کارخانه و کارگاه صنعتی به نقشه گرفته شده تا با امروز 18 عدد آن مورد استفاده قرار داده شد. طبق اطلاع مسئولین با در نظر داشتی وسعت کارهای ساختمانی و بیشتر گردیدن طلبات و مسائل ساختمانی در ناحیه وخش به بنیاد چنین کارخانه‌های استحصالی توجه مخصوص داده می شود. جمعیت دارای مسئولیت محدود وستاک 1 و شفر شرق از اقدام‌های دیگر صاحبکاران ناحیه در این سمت می باشد که در آن 30 ساکن محلی به کار دائمی جلب گردیده در یک شبانه روز زیاده از 1000 دانه شفر استحصال می نمایند. کارخانه زیاده از 30 نفر ساکنان این محل را با جای کار تامین نموده است و آینده نیت داریم که همین گونه کارخانه های استحصالی را زیاد نماییم. ساکنان و صاحبکاران ناحیه وخش با دستگیری مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی مقصد دارند که نشان دهنده ها را در همه سمت و ساحه ها خصوصا در بخش های سازندگی و استحصالات باز هم بلند برداشته جشن پرافتخار ملت 35 سالگی استقلال وطن را در سطح بلند و شایسته تجلیل نمایند. بیننده های عزیز این بود برنامه اخبار. خیر سلامت باشید.